OK ឥឡូវយើងចូលដល់អឺខ្ញុំធ្វើ function នេះមុនអឺ OK get by ID នេះចុះខ្ញុំធ្វើ get មុនអូខេចឹងយើងមកធ្វើអា map របស់យើងមុនយើងត្រូវធ្វើអាហ្នឹងមុនអូខេយើងត្រូវធ្វើអា select user by select by ID នេះអូខេអឺចឹងនៅនេះយើង select អូខេ select by ID ចឹងresult mapping យើងដាក់ result mapping ចុះpermission យើងដាក់អញ្ចេះអូខេចឹងនៅឡើយនេះវា result mapping ID អូខេ ID mapping នេះមកអូខេdot entity dot ចេញខ្ញុំសុំ copy មកអញ្ចឹងយើង ID នេះយើងមើលអាentity permission អញ្ចឹងវាមាន ID មាន name មានអីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបអានេះចោលអញ្ចឹងអានេះគឺជាឈ្មោះentity របស់យើងឈ្មោះ entity របស់យើងអូខេឈ្មោះ entity របស់យើងហើយដល់ពេលអានេះ column នេះជាឈ្មោះcolumn យើង insert នៅក្នុង database អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសេ SQL មួយមកខ្ញុំcolumn វានេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសឈ្មោះវាថា base column list ហើយមាន ID មានអីចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើង return មកនេះreturn ទៅនេះ result map គឺ result map មកនេះអូខេអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថា select ខ្ញុំ include include អានេះអញ្ចឹងវាស្មើតាយើង say អានេះដដែលនេះស្មើទាំងយើង say select raw SQL អញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាទេអានេះអញ្ចឹងfrom អីគេអញ្ចឹងយើងមើល database យើងនេះ from permission អញ្ចឹងយើងដាក់ from permission
chấm đạo ve mà ve ID mà smart ID ប៉ុណ្ណឹងមកហើយប៉ុណ្ណឹងហើយណានៅក្នុងmap XML របស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងយើងមកមើលកូដយើងទៀតចឹងយើងត្រូវ implement វានៅកន្លែងនេះអូខេចឹងយើងបាននៅយើងខ្វះmapper ដោយសារយើងអត់តន់ save mapper វាចឹងយើងខ្វះ mapper lạiនេះមួយចឹងយើងដាក់ permission selectចឹង select by ID ដាក់នេះមក select by ID long ID ប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងវា return មកជា NT ចឹងdot select នេះមកហើយ ID មកបោះចូលទៅរួចអូខេចឹងយើងចុចអានេះយើងដាក់ select អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើង return ដល់នេះវា error អ្នកនរគ្នាអាចមើល error ឃើញអត់នេះ request type permission response ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យវាគឺផ្ដល់ជា entity ឲ្យវាអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាចាំបើអត់ស្គាល់យើងធ្វើម៉េចអ្នកនរគ្នាមាននៅចាំអត់យើងមានប្រើ mapper ត្រូវអត់នេះ mapper នេះ 2DTO អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះជា entity អាកន្លែងនេះrequest field ជា entity ហើយពេលដែល response វិញគឺជា permission response អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងអាច return ទៀតទៅpermission per .2DTO ហើយដាក់ permission ប៉ុណ្ណឹងហើយជាស្រេចប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងយើងដល់អីគេម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺដល់ controller អូខេអញ្ចឹងយើងអាច controller get mapping slash ID ចឹងព្រោះដល់យើងត្រូវការបោះ ID អញ្ចឹងយើង public response entity នៅកន្លែងនេះយើងដាក់ចេះក៏បាន object ចេះក៏បាន get one path eyeball long ID return null អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងហៅមកpermission service service
dot get nó dot find ok chính là bỏ ID cho nó hời chẳng như return đi ok response chẳng số thay dương response ấy mình chẳng dương đi mà dương response đôi anh đi từ đại mà đôi anh đi nếu copy mà dân đô thì tới giờ chắc ok chấm API dot success ok data với data này ở smart response ok dot nó API message dot get one success okay. Rồi có nó hời để khỏi cái nếu để sao bây chia return là đi mình chứng return là đi mình hả API mission response mà mission response ok tập bản năng relay chụp R rồi ok cái này bật pin mà response ok ok giống như xạ ràn mà ok nhưng rắn ok chẳng việc đấy chẳng dương mà này má nhưng đã định mùi má hồ đại ta giống bi miên định mùi ok lệnh má đã định mùi nhá thôi nhỏ chẳng vì ban đại ta mà định mùi đọc bây giờ đã định phí ban định phí ok như ban định phí chẳng dương mà mơ nè cho bài tân thì nhom đã lấy sam sập vì admin rồi này thì chứ nhom đã lấy sam sập bị ba chỉ error rồi thà ô anh ấy để xa vì ban tân này mà ok ok get success get success tại get success nó mình tại vì thử tên này bao giờ mà vì admin đại tá ok chấn get success vì admin đại tá vì return tới đài ok chấn nó lại nó như cho ai vi tranh tha buôn xôn buôn hay data not found hay status định mùi status for hay code via với ở buôn xôn buôn chẳng á hay data not found ok chẳng nó lại nắng nhôm xe exception vì mũi mình là tha ok xe exception
hay nhóm extend via run exception hay dân đã gạch thơ môiទៀតចាហើយខ្ញុំមាន private final long id អញ្ចឹងយើងចាប់ id អីគេដែលរត់ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹង private final http គេ status ចាចា status អូខអញ្ចឹងខ្ញុំបាន public អានេះមក resource okay resource name long id okay okay yeah super here right as with id open này id not found dot format resource okay and id អញ្ចឹងនេះវាបោះ horizon name នេះមកនេះហើយបោះ id ហ្នឹងមកតាម d នេះអញ្ចឹងthis dot id ស្មើនឹង id អញ្ចឹង this dot status ស្មើនឹងhttp status not found ប៉ុន្មាននោះមកហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងមកវាហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងក្នុងកូដនេះខ្ញុំអាចសរសេរកូដមកបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជា permission នឹងស្មើណាល់អូខេអញ្ចឹង if permission ស្មើណាល់ អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ through exception ទៅ through new resource này result not found អញ្ចឹងpermission ហើយនឹងនឹង id នេះ id ដែលយើងបោះនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះវា return មកទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសាក run ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងតេស្តមកមួយទៀតអញ្ចឹងយើងតេស្តមកលេខ1ដដែលអូខេលេខ1វាមកអញ្ចឹងយើងតេស្តលេខ30អូខេអញ្ចឹងវាអត់មកទេអញ្ចឹងវា error
ok chẳng nhưng mơ máu tha vì ok chẳng vì error nè permission not found 30ឃើញអត់ចឹងមានន័យថាវា exception ហ្នឹងចូលរបស់យើងហើយវាចូលលក្ខខណ្ឌនេះរបស់យើងឯនេះចូលលក្ខខណ្ឌនេះរបស់យើងតែធ្វើមិនដើម្បីឲ្យវាចាប់ exception ហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវហា function ហ្នឹងនៅក្នុងអា global exception នេះព្រោះវាស្គាល់តែ REST controller advice ឯងវាស្គាល់តែ exception នៅក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត់អីទេគឺយើងសរសេរ exception នៅក្នុងហ្នឹងទៀតទៅ global advice ហ្នឹង result not found អូខេអញ្ចឹងយើងអាច exception handler អូខេ public អូខេ API អូខេhandle resource not found អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ resource not found មកហើយ ex មកអញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំ set return មកrequest dot status okay http okay not found មក okay dot body okay ap okay dot error okay ចឹង ex dot get message មក here get message error ហើយយើងដាក់ status មក404ប៉ុណ្ណឹងមកហើយប៉ុណ្ណឹងមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបិទមកអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងយើងសាកមក run មកវិញអូខេយើង run code វាដែរអញ្ចឹងវាច្បាស់វាមិនមែនចេញ500មិនទៀតទេអញ្ចឹងវាចេញ404ណាកន្លែងពីកូដណាអញ្ចឹងដាក់មក4ឃើញអត់404 permission not found អូខេ permission with id នេះ id លេខ30ហើយ id នេះ not found អូខេអញ្ចឹងមានន័យថា exception នេះវាដើរហើយលក្ខខណ្ឌកូដកន្លែងនេះក៏វាត្រូវដែរអញ្ចឹងបើយើងឆែកវា fetch data ចេញមកពីdatabase វាអត់មានទេយើងឲ្យ true exception អញ្ចឹងបើវាមានវាអត់ចូលលក្ខខណ្ឌនេះទេវាចូលលក្ខខណ្ឌនេះអញ្ចឹងវាមានយើង return data វាទៅមកអូខេវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង